Asmat Guru Paramparaye Namaha. Namaskaram to all Astikas, Rasikas, and everyone who has gathered here on this beautiful evening. Ellarukku Namaskaram. We are humbled to be surrounded by such a passionate group of audience and talented performers. And we would like to start this evening's program with Vedagosham by Vijayashree students. I would like to invite Rajagopalan, Sri Hari, Ram Chaitanya, Sai Narayanan for Vedagosham. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Meda Devi Jushamana na Abhat Vishvachi Bhadra Sumanasya Mana Tvaya Jushta Nudamana Duruktan Brihadvadema Vidathe Suvira Tvaya Jushta Rishirбhavati Devi Tvaya Brahma Gata Shri Rutatvaya Tvaya Jushtaschitram Vindate Vasusano Jushasvadravino Namedhe Medham Indro Dadhatu Medhan Devi Saraswati Medham me Ashvina Vubhava Dattam Pushkarasraja Apsarasu Chaya Medha Gandharvesu Chayanmanaha Devi Medha Saraswati Sama Medha Surabhirjushatag Swaha Ama Medha Surabhir Vishwarupa Hiranyavarna Jagati Jagamya Urjaswati Payasa Pinvamana Sama Medha Supratika Jushanda Mayi Medha Mayi Praja Mayi Agnistejo Dadhatu Mayi Medha Mayi Praja Mayi Indra Indriyan Dadhatu Mayi Medha Mayi Praja Mayi Suryo Bhrajo Dadhatu Harihi Om. Thank you. It was such a blissful experience listening to Vedagosham. Next, we request Vijayashree students, Mridula Balaji, Maithili, Saraswati, Abhirami, Tara, Rukmini to recite Mangalashtakam. Rajadiraja Rajaya Janaki Vallabhaya Cha Bhadrachala Nivasaya Ramabharaya Mangalam Ramabharaya Mangalam Rukmini Pranakantaya Draupadi Rakshakaya Cha Dwarakadi Nivasaya Devadevaya Mangalam Devadevaya Mangalam Balabhadranujayapi Subhadra Purvajaya Cha Neelachala Nivasaya Shri Jagannathaya Mangalam Shri Jagannathaya Mangalam Kalyanadbhutagatraya Kamitarthapradaya Cha Srimate Gatanathaya Srinivasaya Mangalam Srinivasaya Mangalam
पुण्डरीकस्य रक्षार्थं पंढरीपुरवासिने श्रीमते पाण्डुरङ्गाय भक्तत्रिताय मङ्गलम् भक्तत्रिताय मङ्गलम् काञ्चीपुराधिवासाय कमलावल्लभाय च श्रीमद्वरदराजाय वासुदेवाय मङ्गलम् वासुदेवाय मङ्गलम् श्रीरङ्गक्षेत्रवासाय शेषपर्यङ्कशायिने कावेरी तीर्थवासाय केशवायास्तु मङ्गलम् केशवायास्तु मङ्गलम् भक्तमण्डलवासाय प्रेम भक्ति प्रदायिने भक्तकोलाहलायास्तु नित्य श्री नित्यमङ्गलम् भक्तकोलाहलायास्तु नित्य श्री नित्यमङ्गलम् Thank you so much for that wonderful, mesmerizing rendition. A big round of applause to all the kids. That was a composition by Sri Sri Anna Mangalashtakam that we just listened to. Next, we will move on to the next program. Before that, music has a unique way of connecting us, expressing what words sometimes cannot express. That's what we have been experiencing since yesterday, isn't it? A quick question to you all. Number 5 has a greater significance in our Dharma. So what comes to your mind when I say number 5? Panchabhudangal, Panchabandavas, Panchakshari, Panchapranan, Pancharanangal, okay? Panchakosham, wow, okay. So I prepared a small list and I have got much more from all of you. Pancha Jnanendriyangal, Pancha Karmendriyangal, Panchakoshas, Pancha Pandavas, Pancharatna Kirtanas, Pancha Kanya, Pancha Mahayagnya. தமிழில் சொல்லணும்னா 5 அப்படிங்கிறதுக்கு நிறையா ஐம்படை தாலி, சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரு காப்பா வந்து போடுவா ஐம்படை தாலின்னு. ஐம்பொன், ஐவகை நிலங்கள், குகனோடு ஐவரானோம், 5 brothers, Panchagavya, yeah, and last but not the least, ஆண்டாள் திருப்பாவே சொல்றச்சே ஐந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு அப்படின்னு அதுலேயும் 5 இப்படியா 5க்கு வந்து பல மகிமை. இன்னைக்கு வந்து திஸ் பஞ்சவட்டி, ஓகே. ஸோ இப்படியா நம்ம வந்து we are celebrating the 5th year anniversary, 5th year of the Vijayashree School of Margazhi Vaibhavam. ஸோ தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் விஜயஸ்ரீ ஸ்கூல். ஸோ ஒரு கேள்வி கேட்டோன்னா பதில் வந்து கேள்வி கேட்குறது ஈஸி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது ஈஸி தான், பதில் கேட்டு பாருங்க, இன்னும் தெரியும் விஜயஸ்ரீயை பற்றி. யா, இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி நம்ம விஜயஸ்ரீ ஸ்கூல் குழந்தைகள் வந்து காக்கும் தெய்வம் குலதெய்வம் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஹரிகதா பண்ண போகிறா. ஷாக்கம்பரி கே ஆன் வில்லியனூர் கோகிலாம்பாள் திருக்காமேஸ்வரர் அவளை பற்றி சொல்கிறதுக்கு. தென் ஜனனி பாலாஜி on Tiruvallidayam in Padi, Chennai. Tarunya on Kandamangalam Vattalai Nachiamman. Niranjana Vignesh on Swami Malai Murugan. And we have accompanying artist Kumari Shriya Anantakrishnan on violin. Daughter and student of violin Vidwan Shri Anantakrishnan. Shri Vishweshwar on Mridangam. Student of Vidwan Shri Arjun Ganesh. ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ಗಿಲ ತಿಳಿಗಿಲ ಓಮ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ಗಿಲ ತಿಳಿಗಿಲ ಓಮ ಶಿವ ಶಿವ ವಾಯು ತೆಲು ಉಳ್ಳಡಂಗ ಶಿವ
சிவ சிவாய தெளிவினுள்ளார்கள் சிவ சிவாகும் திருவருளாமே. சிவ சிவ என்கிற தீவினால சிவ சிவ என்கிற தீவினை மான் சிவ சிவ என்கிற தேவரும் மாவர் சிவ சிவ என்றால் சிவகதி நானே. இப்பேற்பட்ட சிவகதி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு குருவருளும் திருவருளும் கண்டிப்பா தேவை. பேர்பட்ட அந்த திருவருளை முதன்மையா கொடுப்பது நம்ம குலதெய்வம் தான். நாள் செய்யாததை கோல் செய்யும், கோல் செய்யாததை குலதெய்வம் செய்யும். குலம் தெரிவது போல குல தெய்வமும் தெரிய வேண்டுமா. இந்த குலதெய்வ வழிபாடுங்கிறது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரொம்ப அவசியமானது. இப்போ இருக்கிறவாள்லாம் சொந்த ஊர்லயே இருக்கிறது இல்லை, பல காரணங்கள்னால வெளியூருக்கு போக வேண்டியதா போயிடுறது. அதனாலதான் என்னமோ நம்ம பெரியவா எல்லாரும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது குலதெய்வ கோயிலுக்கும் குலதெய்வ நம்ம ஊர் பக்கமும் வந்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் தேர் திருவிழா, ஊர் திருவிழா, கோயில்ல வழிபாடு, பெருமாள் புறப்பாடு அப்படின்னு இது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கா. குலதெய்வம்னா என்ன? நம்ம மூதாதையர்கள், நம்ம தாத்தா, அந்த தாத்தாவோட தாத்தா, அந்த தாத்தாவோட தாத்தான்னு இப்படி பரம்பரையா வழிபட்டு வர தெய்வமே தான் குலதெய்வம். மூதாதையர்கள் நம்ம தாத்தா, நம்ம அப்பா வழி தாத்தா பாட்டி இவா எல்லாரும் ஒரு ரிஷி பரம்பரைய பின்பற்றிட்டு வருவா. அதை தான் கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம குலதெய்வ கோயில்ல போய் நிற்கும் போதுதான் நம்ம பரம்பரை வரிசையில நிக்கிறோமா. பக்தின்னு ஒன்று தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அப்பா அம்மாவால அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடமா இருக்கு இந்த குலதெய்வ கோயில் அப்படின்னு அதோட பெருமைய மகா பெரியவா சொல்ற. ஆலயம்னா என்ன? மனது லயமாகும் இடமே ஆலயம். அதனாலதான் ஔவையார் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த ஔவை பாட்டிக்கும் எங்களோட பூர்வீக ஊரான விளந்தைக்கும் ஒரு பெரிய சம்பந்தம் உண்டு. அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஞானானந்த தபோவனம், திருக்கோவிலூர், பரனூர் என்று புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு நடுவுல இருக்கிற இடம்தான் இந்த கோயிலா, இந்த ஊரான விளந்தை. காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருணை நதி என மேவியாறு பலவோட திருமேனி செழித்த தமிழ்நாடு என்று பாரதியார் நதியும் எங்க பார்த்தாலும் வயல் பரப்பா செழிப்பா இருந்தது தமிழ்நாடுன்னு சொல்றாரே, அதுல இந்த பாட்டுல வர பெண்ணை நதியோட கரையில தான் இந்த ஊரான விளந்தைங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு. நஞ்சையும் புஞ்சையும் விளைந்ததுனால் தஞ்சைன்னு பெயர் வந்தது. திருவரங்கன் ரங்கநாதன் இருக்கும் ஊருங்கிறதுனால திருவரங்கம் அப்படின்னு பெயர் வந்தது. அதே போல இங்க ஊரான விளந்தைக்கும் பெயர் காரணம் உண்டு. கடையேழு வள்ளல்களுள் ஒருத்தரான பாரி, அவளுடைய மகளிர் அங்கவை சங்கவை. பாரியோட மறைவுக்கு அப்புறம் தமிழ் புலவரான கபிலர் அப்படிங்கிறவர் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா அவரால் அது பண்ண முடியாம போக ஔவையார் அந்த கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்துறா. ராஜாவோட பெண்களாச்சே, வரவா எல்லாருக்கும் விருந்தளிக்கணும் இல்லையா. அந்த காலத்து புலவர் எவ்வளோ, அவெல்லாம் பணம் சேர்த்து வச்சிருக்க மாட்டா. அதனால எப்படி அவ விருந்தளிச்சா அப்படின்னா, பாடி விருந்தளிச்சாலாம் தன்னோட தமிழ் புலமையாலேயே பாடறா. இத புறநானூர்ல இதுக்கு சான்று இருக்கு. கருணையால் இந்த கடவுளகம் காக்கும் வருணனை மாமலையன் கோவில் பெருமனத்து நன்மாரி தான் கொண்டு நன்னீர் அது தவிர்த்து பொன்மாரி ஆக பொழி என்று பாட, இப்படி பாடின உடனே பெண்ணை ஆற்றில பாலும் நெய்யும் பெருக்கெடுத்து ஓடினதாம். அப்படி பாடி விருந்தளிக்கிறா. மேலும் பொன்மாரி பெய்யும் ஊர் பூம்பருத்தி ஆடையாம், அந்நாள் வயல் அரிசி ஆகும் ஊர், என்னாலும் தேங்கு புகழே படைத்த
சேதிமா நாடதனில் ஓங்கும் திருக்கோவலூர்ங்கிற இந்த பாடல்ல அந்நாள் வயல் அரிசி ஆகுமூர், விளையும் போதே வயல்ல நெற்கதிர்கள் எல்லாம் அரிசியாகவே விளைந்ததாம். அதனாலதான் விளந்தை அப்படின்னு இந்த ஊருக்கு பெயர் வந்தது. இது எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா, எங்க தாத்தா இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக நாங்க எங்க தாத்தா கொள்ளு தாத்தாவோட டைரியெல்லாம் எடுத்து பார்க்கறச்சே அவ ஞானானந்த சுவாமி இந்த இன்சிடெண்ட்டை அவரோட ஞான ஒளிங்கிற புஸ்தகத்துல எழுதினதையும் இவ அதை எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருந்திருந்தா. இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு சான்றா இன்னமும் அந்த பெண்ணையாற்று நடுவுல கபிலர் குன்று அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஏற்பட்ட பூர்வீகத்தை கொண்ட எங்க முன்னோர்களுடைய குலதெய்வமா அன்றைய தொண்டை மண்டலம், இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட், அங்க இருக்கிற வில்லியனூர் உரை கோகிலாம்பாள் திருக்காமேஸ்வர சுவாமி, அவாதான் எங்களுடைய குலதெய்வம். வில்வவனம், வில்லை நல்லூர் என்று பல பெயர்கள் மாறி வில்லியனூர் என்று இன்னைக்கு அழைக்கப்படுறது அந்த ஊர். ஆதியும் மந்தமும் இல்லாரும் பெரும் ஜோதியாம் பாட கேட்டேயும் பார்த்தடங்கன் மாதவலருதியா பஞ்சவியோன் செவிதான் மாதவன் பார்க்கழல் வாழ்த்திய வாழ்தோழி என்று அடிமுடி காண ஒண்ணாத ஜோதி ஸ்வரூபமா அந்த சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்க, பிரம்மதேவரோ அந்த ஜோதியோட ஆரம்பத்தை பார்த்துட்டேன்னு போய் சொல்லிடுறார். அதுக்கு பலனா கொஞ்ச காலம் பூலோகத்துல நீ முத்தாறு என்ற நதிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வில்வவனத்துல என்ன பூஜிச்சுண்டு வா அப்படின்னு சிவபெருமான் சொல்றார். அதனால பிரம்மா இந்த வில்வவனத்துல வந்து மணலால ஆன ஒரு சிவலிங்கத்தை பண்ணி இங்க பூஜை பண்ணிட்டு வரார். இதுக்கு பலனாக இவருக்கு அந்த சிவபெருமானே காட்சி கொடுக்கிறார். இந்த காட்சி எப்படி இருந்ததுன்னா, மாலையனும் நான் மறையும் தேடி காணாத மலரடி இரண்டின் அழகும் மாலையனும் நான் மறையும் தேடி காணாத மலரடி இரண்டின் அழகும் வரி புலி தோலாடையழகும் நவமணி மாலை மதர் மாலை மால்பழகும் கண்டமும் அருள் மழை பொழில் குரு நகை நீலா வீசும் மதிமுக அழகும் பாலச்சந்திரன் அழகு நடியணி சடையுந்தாசன் இரு கண் குளிர கண் சௌந்தரிய வெள்ளம் தனில் என்னுள் என்று காட்சி கொடுக்கிறார். மேலும் பிற்காலத்துல தர்மபால சோழன் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா அவர் ஆட்சி பண்ணும்போது தினமும் ஒரு பசுமாடு எப்பவும் போய் மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வரச்சே பால் சுரிஞ்சிட்டு வருமாம். என்னடா இது, மேய்ச்சலுக்கு போன மாடு தினமும் மடியில பால் சொட்ட வரதே அப்படின்னு ராஜாவே ஒரு நாள் போய் பார்த்தா, இந்த மாடு பால் சுரஞ்ச இடத்துல ஒரு புத்து. இந்த புத்தை விளக்கிட்டு பார்த்தா இந்த சிவபெருமானோட மூர்த்தி கிடைக்கிறது. இந்த இடத்துல பின்பு சிவபெருமானோட ஆக்ஞைப்படியே இந்த தர்மபால சோழன்கிற ராஜா கோவில் ஒன்றை அமைக்கிறார். அங்க இருக்கிற அம்பாள் கோகிலாம்பாள் குயிலம்மை இன்னைக்கும் பல பேருக்கு குலதெய்வமா இருந்து அருபாலிச்சுண்டு வரா. இந்த கோயில்ல ஒரு பெரிய சிறப்பு உண்டு. எல்லா கோயில்லையும் நந்தி சிவபெருமானுக்கு முன்னாடி தான் இருக்கும். ஆனா இந்த கோயில்ல இருக்கிற நந்தி அம்பாளுக்கு முன்னாடி இருக்கும். எல்லா கோயிலுமே பார்த்தா ஒரே ஒரு நந்தி தான் இருக்கும். ஆனா இந்த கோயில்ல 2 நந்தி, ஒரு பெரிய அம்மா நந்தி, அதுக்கு கீழே ஒரு குட்டி நந்தி.
சுகப்பிரசவம் நடக்கணும் அப்படின்னு யாராவது பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்து இந்த குட்டி நந்தி அந்த அம்மா நந்தி பக்கம் திருப்பி வச்சுடுவா. அப்போ அம்பாள் அந்த அம்மா நந்தியை பார்த்து அருள் பாலிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த குட்டி நந்திய அம்மா நந்தி பக்கம் திருப்பி வச்சோன்னையும் இவாளுக்கு கண்டிப்பா சுகப்பிரசவம் தான் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட வந்து திரும்பவும் அந்த குட்டி நந்தியும் அம்பாள் பக்கமே பார்த்து திருப்பி வச்சிடுறதா வழக்கம். மேலும் இந்த கோயில்ல பல கல்வெட்டுகள் இருக்கு. இந்த கல்வெட்டுலாம் என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, அந்த காலத்து ராஜா ராணிகள் எல்லாரும் கோயில் பராமரிப்புக்காக நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கா. நிலதானங்கள், விளக்கெரியறதுக்கு நெய் தானம், அதை தாண்டி நிறைய பசுமாடுகளையும் தானமா கொடுத்திருக்கா. இதுக்கு மேல இந்த கோயில்ல இன்னும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு. இந்த கோயிலை பத்தி நிறைய பேர் பாடவும் பாடியிருக்கா. வில்லி புராணம் என்று வீரராகவ கவி பாடியிருக்கார். அதை தொடர்ந்து வில்லை முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் என்று பாடியிருக்கார். அதையும் தொடர்ந்து அடுத்ததாக குயிலம்மை மாலை என்று காஞ்சிபுரம் சபாபதி முதலியார் பாடியிருக்கார். அதுக்கப்புறமா குயிலம்மை அந்தாதி என்று சுப்புராம சுவாமி தீட்சிதரும் பாடியிருக்கார். இந்த கோயிலோட தல புராணத்தை ஊவே சுவாமிநாத ஐயர் எழுதியிருக்கார். இந்த புஸ்தகத்துல கடைசியில அவர் ஒன்று போட்டு எடுப்பார். இந்த புஸ்தகம், இந்த கோயிலோட தலபுராணம் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா, இந்த தமிழகத்தை வந்து பிரெஞ்சு காலத்திலேருந்து அவள்லாம் வந்து இந்த ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது கேப்சர் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற புஸ்தகங்கள் எல்லாத்தையும் அவள் எடுத்துட்டு போயிட்டா. அது பிரான்ஸ் லைப்ரரியில கிடைச்சதாக அவருடைய கடல் கடந்த தமிழ் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்திலையும் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். மேலும் இந்த கோயில்ல வைகாசி மாசம் ஆடி மாச தேர் திருவிழா ரொம்பவும் சிறப்பா நடக்கும். இன்னொன்று, பங்குனி மாசம் போது 9, 10, 11 இந்த 3 தேதிகள்லையும் சிவபெருமான் மேல சூரிய ஒளி அடிக்கும். அதனால சூரிய பூஜையும் இங்க ரொம்ப பிரசித்தமானது. கோயிலோட கோபுரத்துல 97 அடி உயரமுள்ள ஒரு கோபுரம். அந்த கோபுரம் பிரெஞ்சு காலத்துல வாட்ச் டவரா, கண்காணிப்பு கோபுரமாக இருந்திருக்கு. காவலர்கள்லாம் எப்படி இருக்கா, இராணுவ வீரர்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்கிற பார்க்கறதுக்காகவும் இருக்கு. மேலும் இந்த ராஜா ராணிகள் எல்லாரும் இந்த தெய்வத்தெல்லாம் எப்படி வழிபட்டு வந்துடா அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்லியிருக்கு. மேலும் இதை தொடர்ந்து எப்படி அந்த சிவபெருமானை வழிபடணும் அப்படிங்கிறத திருஞான சம்பந்தர் அங்கமாலை அப்படிங்கிறதுல சொல்லியிருக்கார். ஆக்கையால் பயனன் அப்படின்னு கேட்குறார். இந்த ஆக்கையால பயன் என்ன அப்படின்னா, தினமும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கும் அந்த பகவானோட கோயிலுக்கு போய் திருப்பணி பண்றதே தான் இந்த உடம்புனால பயன்னு சொல்றார். தேடி கண்டு கொண்டே திருமாலோடு நான் முகன் தேடி தேடோனா தேவனை உள்ளே தேடி கண்டு கொண்டே என்று பாடியிருக்கார். இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா தன்னாலா நாங்கள் எங்கள் குலதெய்வ கோயிலை போய் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதில் தெரியாத பல விஷயங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நான் தேடி கண்டு கொண்டேன். அதனால இந்த ப்ராஜெக்டை என்னோட குருவுக்கு ஒரு சமர்ப்பணமாக சமர்ப்பிச்சுட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ராதே கிருஷ்ணா. விஜயஸ்ரீ மார்கழி வைபவம் 2024. The program is brought to you by Cycle Pure அகர்பத்தி, பிரார்த்தனையின் நறுமணம்.